हेलो मित्रों, मारी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज आप 9 नवेम्बर 2025 करंट अफेर लईने आवी गया छे। तो चालो चालू करिए। पहलो वर्ल्ड रेडियोग्राफी दिवस एनो तारीख 8 नवेम्बर 1895 थी चालू थयुं। एक्सरे नी शोध चालू कोणे करी थी? तो विलियम कोनराड रोन्टगेन 1901 में फिजिक्स में एमना प्रथम नोबेल पुरस्कार मळ्यो हतो। अने प्रथम उजवणी आपणे 2012 थी चालू करी छे। अने रेडियोलॉजी में आवे एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड द्वारा रोग निदान करवामां आवे छे। बरोबर, तो एटलुं याद राखवानुं के वर्ल्ड रेडियोग्राफी दिवस तारीख 8 नवेम्बर, प्रथम उजवणी 2012 थी करवामां आवी हती। आगळनो हवे विश्व शहरीवाद दिवस एटले के वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। स्थापना 1949 में प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाओलोरा। अमुक अमुक शब्द याद रखवाना, आटલું મોટું नाम कोई याद ना रहे। प्रोफेसर कार्लोस मारिया याद रखवानुं। उद्देश्य एनो के शहरी आयोजन अने रहेवा योग्य समुदायों। आगळनुं लाल कृष्ण अडवाणीनी जन्मतिथि आज। जन्म 8 नवेम्बर 1927। पूर्व नायब वडाप्रधान रही चुक्या छे 2002 થી 2004 में। पूर्व रक्षा गृह माहिती प्रसारण मंत्री पण रही चुक्या छे। 2024 में एमने भारत रत्न आपवामां आव्यो हतो। बरोबर, एवा भारत बीजेपी थी बिलोंग करता था। लोकसभा में गुजरातनी गांधीनगर लोकसभा बेठकना शासन सभ्य रह्या छे। तो ये आपणे याद राखवानुं। बरोबर, लोकसभा लड़ता था एवा ये पाछा गुजरात थी। અને એ કઈ સીટ અત્યારે જે આપણા અમિત શાહ લડી રહ્યા છે ગાંધીનગર થી। ગાંધીનગર બરોબર, અમિત શાહ અથવા પરેશ રાવલ બેમાંથી ગમે તે પાક્કી ખબર નહીં, પણ એ ગાંધીનગર થી છે। બરોબર, અને એમના 2004 માં ભારત રત્ન થી સન્માનિત કરવામાં આવે છે। ભારત રત્ન એ સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર છે આપણા ઇન્ડિયાનો। આગળનો ખાંગ ચેન ચોંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન एक गुड रेटिंग नो इंटरनेशनल यूनियन IUCN नो फूल फॉर्म था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। એટલે કે આમને રેટિંગ મેળવનાર ગુડ રેટિંગ મેળવનાર એકમાત્ર ભારતીય ઉદ્યાન છે। યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ 2016 માં આપને મળી ગયું, પણ એ મિશ્ર છે। બરોબર, એનો વિસ્તાર 1784 કિલોમીટર સ્ક્વેર છે। 280 હિમનદીઓ, 70+ તળાવો, બરફ ચિત્તો, લાલ પાંડા। આ યાદ રહે કે खाड़चेंटा चोंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन મળે? तो बर्फी चित्तो, लाल पांडा મળે। कई रीते पूछ के लाल पांडा कया राष्ट्रीय उद्यान में जोवा મળે છે? तो आ खाड़चेर चोंगा राष्ट्रीय उद्यान में जोवा મળે છે। बरोबर, 2016 में एमने मળી गयुं છે। 550 थी વધુ पक्षी प्रजातिओ छे। खाड़चेंगा राष्ट्रीय उद्यान कई जग्याए आवेलुं छे ए तमे कमेंट करजो। बरोबर, तमारी तैयारी चालू रहे, कमेंट करजो। खाड़चेंगा राष्ट्रीय उद्यान तमे जाते खोरीने मने करशो तो तमने याद ज रही जशे, पछी वांचवानी जरूर पड़शे नहीं कि खाड़चेर चोंगा राष्ट्रीय उद्यान कई आवेलुं छे। बरोबर, पछी बिहार विधानसभा चूंटणी अत्यारे चाले छे, बहु बधो विवाद छे। डबल वोटर पहला 64.66 ने छेल्ले सुधार्या के 65.08% जेटलुं मतदान थयुं छे। एमां 18 जिल्लाओं ने 121 બેઠકો पर मतदान थयुं हतुं અને 45,341 मतदान मथको हता। बरोबर, एटલું જ છે આમાં। પછી सहकारी कुंभ 2025 સ્થળ નવી દિલ્હી 10 નવેમ્બર થી ચાલુ થશે। ઉદ્ઘાટક અમિત શાહ છે। થીમ ડિજિટલાઇઝેશન ડ્રીમ અને એમ્પાવરિંગ કમ્યુનિટીઝ। फोकस नाणाकीय समाज, डिजिटल नवीनता, युवा महिला सशक्तिकरण। बरोबर ने 2 दिवसीय परिषद છે ડ્રીમ્સનું ડિજિટલાઇઝેશન અને સમુદાયનું સશક્તિકરણ। થીમ એની એ છે। આ પરિષદમાં સહકારી ચળવળમાં ડિજિટલ નવીનતા, શાસન સુધારણા અને મહિલા અને યુવા નેતૃત્વના સશક્તિકરણ પર ચર્ચાઓ કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમ આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ સહકારી વર્ષ 2025 ની પણ ઉજવણી કરવામાં આવશે। તો 2025 આપણા સહકારી વર્ષ જાહેર કર્યું છે આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી UN દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। બરોબર, પછી અર્બન મોબિલિટી ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સ 2025 એ ક્યાં કરવામાં આવી? તો સ્થળ એનું છે ગુરુગ્રામ। બરોબર,
સ્થળ એનું છે ગુરુગ્રામ. સ્થળ એનું ગુરુગ્રામ છે. અર્બન મોબિલિટી ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સ 2025 સ્થળ એનું ગુરુગ્રામ. એની થીમ હતી અર્બન ડેવલપમેન્ટ અને મોબિલિટી નેક્સસ. બરોબર. 7 થી 9 નવેમ્બર દરમિયાન કરવામાં આવશે અને 3 દિવસની હશે. 8 ટેકનિકલ, 8 ગોળમેજ અને 2 પૂર્ણ સત્ર હશે. બરોબર ને? 3 દિવસના સત્રો છે, 8 ટેકનિકલ સત્રો છે, 8 ગોળમેજી પરિષદો છે અને 2 પૂર્ણ સત્રોનો સમાવેશ થશે, જેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય નિષ્ણાતો ભાગીદારી લેશે. મુખ્ય પરિષદ 7 થી 9 નવેમ્બર યોજાશે, જેનું આયોજન હરિયાણા સરકાર અને ગુરુગ્રામ મેટ્રો રેલ લિમિટેડ GMRL ના સહયોગથી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવશે. બરોબર ને? તો સ્થળ ગુરુગ્રામ એટલે ગુરુગ્રામ ક્યાં આવ્યું છે? તો આવ્યું છે હરિયાણા. બરોબર. ગુરુગ્રામ ક્યાં આવ્યું છે? હરિયાણા. તો અર્બન મોબિલિટી ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સ 2025 હરિયાણા ખાતે ઉજવવામાં આવી છે. સ્થળ એનું ગુરુગ્રામ. એની થીમ અર્બન ડેવલપમેન્ટ એન્ડ મોબિલિટી નેક્સસ 7 થી 9 નવેમ્બર દરમિયાન. ઓકે. હવે આગળનું તો ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ સમિટ બ્રાઝિલ ખાતે ઉજવવામાં આવી છે. સ્થળ એનું બેલેમ એટલે કે બ્રાઝિલમાં હતું. બરોબર. તારીખ 10 થી 21 50,000 જેટલા સહભાગીઓ હતા. એનું મુખ્ય ફોકસ હતું આબોહવા નીતિઓ અને ક્લાઇમેટ એક્શન. આટલું આપણે યાદ રાખવાનું. બરોબર. ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ સમિટ બ્રાઝિલ ખાતે ઉજવવામાં આવી છે. સ્થળ એનું બેલમ. તારીખ 10 થી 21 50,000 પ્લસ સહભાગીઓ. ફોકસ આબોહવા નીતિઓ અને ક્લાઇમેટ એક્શન. એમેઝોન નદીના મુખ પર વિશ્વના સૌથી મોટા વરસાદી જંગલની ધાર પર સ્થિત બેલમ કોન્ફરન્સ આ મહિનાની 10 થી 21 તારીખ સુધી 50,000 પ્લસ સહભાગીઓનું આયોજન કરવામાં આવશે. ભારત અને લક્ઝમબર્ગના સહયોગથી શું કરવામાં આવ્યું? તો AI, સાયબર સિક્યોરિટી, ક્વોન્ટમ ટેક ક્ષેત્રે ભાગીદારી, ઇન્ડિયન સ્પેસ સ્ટાર્ટઅપ્સને યુરોપમાં પ્રોત્સાહન મળશે. બરોબર. AI, સાયબર સિક્યુરિટી, ક્વોન્ટમ ક્ષેત્રે ભાગીદારી અને ઇન્ડિયન સ્પેસ સ્ટાર્ટઅપને યુરોપમાં પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. નવી દિલ્હીમાં બેઠક યોજાઈ હતી. બરોબર. અને આપણા વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના મંત્રી છે ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર સિંહ. લક્ઝમબર્ગના ગ્રાન્ડ ડચીના રાજદૂત ક્રિશ્ચિયન બીવરે યુરોપિયન બજાર માટે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું આપણને. હવે આગળનું ભારત અને ફિનલેન્ડના સંબંધો. ભારત અને ફિનલેન્ડના સંબંધો 13મો વિદેશી કાર્યાલય આપણે ત્યાં શરૂ કરે. સહયોગ એમાં હશે 5G, 6G, AI, ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ અને ક્લીન ટેકનોલોજી. બરોબર. સહઅધ્યક્ષતા વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ એ બધા ભારત ફિનલેન્ડ વિદેશી કાર્યાલયની પરામર્શની સહઅધ્યક્ષતા કરી. હવે આગળનું કે ભારત અને ઇક્વાડોર વચ્ચે MOU થયા છે કે રાજદ્વારી તાલીમ માટે MOU અને ક્વિટોમાં ભારતની નિવાસી દૂતાવાસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. બરોબર. ઉદ્ઘાટનમાં રાજ્યમંત્રી અને વિદેશ મંત્રી સોમર ફોલ્ડે સંયુક્ત રીતે ઇક્વાડોરની રાજધાની ક્વિટોમાં ભારતના નિવાસી દૂતાવાસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ક્વિટો એટલે કે એની રાજધાની છે. બરોબર. રાજધાની છે. રાજધાની છે. રાજદ્વારી તાલીમ માટે MOU કરવામાં આવ્યા છે. ક્વિટોમાં ભારત નિવાસી દૂતાવાસનું ઉદ્ઘાટન. પછી QS એશિયા યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2026. એમાં આપણા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સૌથી આપણા મોટા આગળ હોય તો IIT દિલ્હી એને 59મું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું અને ઇન્ડિયામાં નંબર 1 કહેવાય. અને 2016માં 2026માં 24. બરોબર. અને 2026માં 294 ઇન્ડિયન યુનિવર્સિટી છે. દિલ્હી है બીજા વર્ષે પણ ટોપ 1 ઇન્ડિયા માટે રહી છે. બરોબર. આપણે ટોપ 3 IIT દિલ્હી, ISS, IIT મદ્રાસ. IIT દિલ્હી બીજા વર્ષે પણ દેશની ટોચની ક્રમાંકિત સંસ્થા છે. બરોબર. 59મું સ્થાન છે ઓલ ઓવર ધ એશિયા. બરોબર. અને યુનિવર્સિટીની સંખ્યા 2016માં 24 હતી, અત્યારે 2026માં 294 થઈ ગઈ છે. બરોબર. એમાં પહેલી આવે IIT દિલ્હી, બીજી આવે IISc એ 64મા ક્રમાંકે, IIT મદ્રાસ 70મા ક્રમાંકે, IIT બોમ્બે, IIT કાનપુર, IIT ખડગપુર,
દિલ્હી યુનિવર્સિટી, ચંદીગઢ, IIT રૂડકી અને IIT ગુવાહાટી એટલી આવે છે. બરોબર. આવા તેલંગાના AI ઇનોવેશન હબ સ્થળ એનું હૈદરાબાદ. બરોબર. સ્થળ એનું હૈદરાબાદ. પછી AI ઇનોવેશન રિસર્ચ અને સ્ટાર્ટઅપ અને લક્ષ્ય 2035 સુધી વૈશ્વિક ટોપ 20 AI હબ બનાવવાનું છે. બરોબર. AI હબ ક્યાં રચવામાં આવી? તો તેલંગાણા. બસ એટલું જ છે આના માટે. તો આજના માટે આટલું. આવું બીજું કરંટ અફેર જોવા માટે મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.